الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hürmetli din kardeşlerim, Allah'ın rahmeti bilen biz yanğa dersler başlarga oyladık. Ул да bulsa bizning ko'ngil amallarına qog'ilishli. Arab tilinde ko'ngil amallerin atala a'malul qulub deb. Qalb degan aybar var. Allah Teala Qur'onda ham payg'ambarimiz hadislarında qalb degan so'zni qo'llanadi. Ham qalb degan so'z arab tilida ikki ma'no beradi. Birinchisi ul bir aybarning o'rtasi, ya'ni markazi degan ma'no beradi. Bir aybarning markazi. İkinci ma'nosi, ya'ni ul aylantirib qo'yu, qoplab qo'yu yoki qoplana o'zgaran bir o'rinda g'ana turmay. İkisi degan qalb ma'nosina to'g'ri keladi. Qalb ul kishining o'zagi bo'lib turadi, uning markazi. Ham shulay ul o'zgaruvchan. Onun turunda Peygamberimiz degan sallallohu alayhi ve sellem aytib qoldirdi, qalb ul o'zgaradi deb. Hammani har kishi sezam, ko'ngildagi o'zgarishlar har kishiga ta'sir etadi. Ne için ul bizning bik muhim qalb masalasi. Tatarcha tarjima etganda agardagi biz alimlarning so'zlarini qaytsak, bizning tatar alimlar so'zlarini qaytsak, ular qalbni ko'ngil deb tarjima etdilar. Ham kitaplarda Riza Faxriddin kitaplarında mesela başka tatarcha yazılgan kitaplarda biz onu ko'ngil deb aytamiz. Şuna göre ko'ngil amali, ko'ngil ibadati turunda söz var. Onun ahamiyeti elbette bik muhim. Bik muhim hem indi men şuşu A'malul Qulub degan kitapqa tayanıp Allah nasip etsem şunun turunda sizge söyleyecektim. Allah Teala Kur'an'da üç ağza turunda aytadi. Olar ko'z, quloq ham qalb. Şınlıqta quloq, ko'z ham ko'ngil olar turunda qiyomat kunida sizdan so'rayacak deb aytadi. Kishi ko'ngil bilan, ko'z bilan narsaga qaraydi, quloq bilan narsani eshitadi, ham ko'ngil bilan narsalarni o'ylaydi. O'ylaw deb aytganda olimlarda bahs bor. Kishining aqli qoida. Ko'ngildami, ko'krakdami yoki bosh miyindami? İslam alimlari aytadi, aslida Qur'onga ham hadislarga qarasak, biz anglaymiz onun aslı ko'ngil ekanini. Ya'ni kishining aqli ko'ngilga bog'li. Lekin onun beylanishi bor bosh miyi bilan. Bosh miyi bilan ul beylanishda. Şuna ko'ra kishining tilaklari, o'ylari, hislari ul ko'ngilda. Ko'ngili bilan ulan sezadi. Anları boshi onun fikir yurta, ham nindidir qarar qabul ete, a'zolarni amr ete, masalan, nishlarga kerak ekanini, lekin aslida ko'ngil. Şuna ko'ra, masalan, Alloh Taala Qur'onda degin shungar bosim yasab aytadi. Misal uchun Alloh Taala aytadi: "Fa innaha la ta'mal absar, walakin ta'mal qulub allati fi as-sudur." Şınlıqta ul ko'zlarni suqraytmay, lekin qalblarni, ko'ngilda, ko'krakda bo'lgan qalblarni suqraytadi deb aytadi. Ya'ni kishi fikrlamasa, fikr yuritmasa, ul haqliqni ko'rmay. Ya'ni ko'zi bilan ul bir-birini ko'rgan mumkin, lekin ul fikr yuritmay. Shuna ko'ra kishi albatta fikrlarga tegishli. Ham Peygamberimiz sallallohu alayhi ve sellem ikinci bir hadisinde aytadi: "At-taqwa hahuna" deb aytadi. Ko'kragini ko'rsatadi. Taqvoli bo'lmanda deb aytadi. Taqvoli bo'lmanda, ya'ni ko'kragini, ya'ni kishining qalbini ko'rsatadi. Shulay yo'q ikinci bir hadisinde aytadi, kishining tanida deb aytadi bir it kesagi bor deydi. Agarda shul tuzuk bo'lsa, bütün a'zolarda tuzuk bo'lar. Agarda shul buzuq bo'lsa, bütün a'zolarda buzuq bo'lar.
шынлыкта ул калып дип әйтә. Ягъни күңел. Шулай булгач, без әйтә алабыз, ягъни кеше шушы калыбы белән ул иң беренче хисләрен, тәэсирләрен шушы калып аша үткәрә. Аннары баш миңе аның әлбәттә ул бәйләнештә һәм ул фикерли һәм уйлый. Исламда калыбның урыны бик зур. Ягъни шушы күңелнең урыны бик зур. Моңар әлбәттә дәлил булып тора пәйгамбәребезнең шушы әйткән хадисе, әле генә искә алган, ягъни чынлыкта кеше тәнендә бер ит кисәге бар, ул түзек булса, аның bütün агъзалары да түзек булар ди. Ягъни әгәр дәген синең тышкы яктан гамәлең бозык икән, Аллаһка итагатьсезлек кыласың икән, аның кушканнарын үтәмисең икән, тыйганнардан тыелмыйсың икән, гаепне читтән эзләргә кирәк түгел. Күңелгә кайтарга кирәк. Калыпта ниндидер шир бар. Ягъни калып дөрес түгел. Эзләргә кирәк. Шуңа күрә менә шушы тапшыруларыбыз Аллаһ насыйп итсә, безгә ярдәм итәчәк, ягъни шушы калып ширләрен даваларга. Нинди ширләрне ничек итеп даваларга? Без шуның турында сөйләячәкбез. Ягъни бу тапшырулар Аллаһ насыйп итсә, бик мөһим булачак. Бик мөһим, чөнки ул кешегә бик кирәк хәзерге вакытта. Әлбәттә, кеше йөрәгендә кан басымы күтәрелсә, яки төшсә, яки йөрәге шәнши башласа, ул шифаханәгә бара, ягъни табибларга мөрәҗәгать итә. Әмма ләкин Аллаһка итагать итмәсә, намаз укымаса, яки киресенчә Аллаһ кушканнарын үтәмәсә, ул уйлап тагын бирми. Ә чынлыкта аның инде шушы күңеле карайган. Күңеле авыру хәлдә. Ягъни ул кешенең йөрәгендә авыру үлек булмаса. Аның турында да сөйләрбез иншалла. Ягъни кешенең күңелендә ул үлек йөрәк булырга мөмкин. Ул исән, яши ул, әмма ләкин Аллаһ каршында ул үлек. Бу инде кафир йөрәге, иман китермәү. Яки авыру йөрәк, гынахлар белән тулган. Иманы бар, ләкин ул гынахлар белән капланган. Бу авыру шир. Ә инде сәламәт йөрәк, ул инде әлбәттә иманлы, тақва йөрәк. Шуңа күрә аның әһәмияте бик зур, һәм аның турында иншалла сөйләрбез. Аллаһ Тәгалә әйттек без Коръәндә күрү, ишетү турында әйтә, һәм күңел турында әйтә. Мисал өчен Аллаһ Тәгалә әйтә: "Иннәс-сам'a вал-басара вал-фуада куллу улайка кана анху мас'ула." Исра сүрәсенең 36-нчы аятында Аллаһ Тәгалә әйтә: "Чынлыкта ике колак, ике күз, колаклар, күзләр һәм фуад дип әйтә. Фуад ул калып. Гарәп телендә фуад, калыбны фуад дип тәгән атый. Аллаһ Тәгалә Коръәндә фуад дип атай. Ни өчен? Чөнки ул төрле уйлар килә аңар. Шуңа күрә фуад дип аталган. Аңар күрә төрле уйлар, фикерләр килә. Һәм ул үзгәрә. Кыямәт көнендә алар барсы дагын соралыр дип әйтә Аллаһ Тәгалә. Нәрсәгә син карадың? Нәрсәне син ишеттең? Нинди яман уйлармы, яхшы уйлармы син уйладың һәм планлаштырдың? Аллаһ Тәгалә белеп тора. Күңелләребездә нәрсә бар икәнен Аллаһ Тәгалә белеп тора. Галимнәр әйтәләр, күз ул шикле. Ул фақат каршыда булган әйберне күрә. Арттагы әйберне күрми. Аңар борылырга кирәк арттагы әйберне күрер өчен. Бүлмәдә булган әйберне күрә. Бүлмәнең читендәге булган, тышындагы булган әйберне күрми. Ул яктан караганда колак өстенрәк. Колак бүлмәдәге булган тавышны ишетергә мөмкин. Күрмәгән бүлмәнең тышындагы булган тавышны дагын ишетергә мөмкин. Ягъни хәтта пәрдә булса, күрмисең синең пәрдә артында яки дивар артында нәрсә бар икәнен. Әмма ләкин син ишетәсең. Ягъни колак арттагы әйберне син күрмисең, ләкин колагың ишетә.
Арттан машина килә, син аны күрмисең, ләкин читләшәсең, чөнки машина тавышын ишеттең. Шуңа күрә колак өстенрәк диләр галимнәр. Аннан да икесеннән дә өстен әйбер ул да булса күңел. Чөнки күңел шушы күздән һәм колактан мәгълүмат ала, һәм ул фикерли, фикер йөртә. Әллә нинди күренмәгән әйберләр турында уйлый ала. Киләчәк турында уйлый ала. Планнар кыра ала. Ягъни күңелдәге булган мөмкинчелек алар бик киң һәм бик зур. Шуңа күрә күңел әлбәттә ул бүгенге көн турында гына түгел, ахирет турында да һәм уйлый ала. Ахирет, чөнки күз һәм колак ул бу дөньядагы булган әйберне ишетә һәм күрә. Күңел ахиретне уйлый ала. Шуның өчен ул иң өстен урында тора. Шуңа күрә безнең халыкта бар күңел күзе дигән нәрсә бар. Күзнең, ягъни маңгай күзе һәм күңел күзе дип әйтәләр. Маңгай күзе ул һәр кешедә безнең күз агызабыз. Күңел күзе ул еракны күрә, ахиретне күрә, гыйбрәтне күрә. Менә ул бик мөһим. Әгәр дә Аллаһ Тәгалә, кайбер галимнәр әйтә, Аллаһ Тәгалә кешегә ике күз бирә дип әйтәләр. Ике күз маңгаенда, ике күз шу калбында. Әгәр дә ул күрә ала икән, калып күзен Аллаһ Тәгалә аңар күңел күзен ача икән, менә ул кеше бәхетле. Ул бу дөнья белән генә шикләнми, ул ахиреттәге булган әйберләр турында уйлый. Хисап турында уйлый. Аллаһ каршында җавап бирәсе турында уйлый. Һәм башкасы турында. Менә шушы мәсьәләләр әлбәттә бик мөһим, хөрмәтле дин кардәшләрем. Шуңа күрә без иншалла дәвам итәрбез шушы мәсьәләләрне сөйләрбез һәм үзебезгә кирәкле булган вәгазьләрдән барчаларыбызга Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә файда алырга насыйп итсен һәм изге гамәлләр кылып яшәргә насыйп булсын.